Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. İslam tarihinden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din bu dünyaya gelüsü. Peygamberimizin jaralığısı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanımal, dаңқты Arap urularının Kurayş urusundan bolot. Peygamberimiz Rabiul Avval ayında birinci günü törölgön. Birinci gündün 6 özgöçölügü var, alımlar aytışat. Peygamberimiz birinci günü törölgön. Karataşты Kabanın burçuna koygonda Peygamberimiz birinci günü koygon. Peygamberçılık birinci günü berilgen. Peygamberimiz Mekke'ni taştap ulu hicrat, ulu köçüsün Madinaga jasaganda birinci günü başlagan. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga jetkende birinci günü jetken. Jana dünyönü taştap Allah'a getkende birinci günü dünyadan getken. Alımdarımız birinci gündün uşunday 6 özgöçölügü var deydi. Peygamberimiz Rabiul Avval'da birinci günü mınake Mekke şahrında töröldü. Atasının atı Abdullah. Birok bu dünyaya gelerden murda ele atası dünyadan kaytıp atanı görgön emes. Çoğ atasının atı Abdülmuttalip. Muhammed degen attı çoğ atası Abdülmuttalip koygan. Apası olsa Amina. Enevizдің atı Amina. Banu Zahra dep koyot. Buluşul urunun en bir dаңқты, en jetekçisi, oşonun kızı ele akıldı. Öte izzattu, şarapattu. Jana Araptarda uşunday adat bar ele. Bala törölsö aga süt emizgenge. Banu Sa'd urusundan Halime Sa'diya enevizdi. Oşogo süt emizgenge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de berip al şu jayloga alıp ketetele, süt emizletele. Uşintip 4 yılga jakın şu Halima enevizden süt emip tarbiyasını alıp andan keyin Amina eneviz apasına gelip al menen da bir ekele yıl bolgondo 6 yaşın tegereginde eneden ayrıladi. Mınake toголок jetim. Vulida yatiman, aşa fakiran, mata miskinan. Peygamberimiz jetim törölgön. Kembagal jaşosun ötkөрgön. 2 gün katar kursağı toygon emes. Dünyadan ötütkanda miskin deydi. Bugünkü günge dagı tamagı jok bolup, oşondoy awalda dünyadan ötkön. Birok adamzattın asılı, бүткүл alamdın merimi, bardık paygambarlardın paygambары, en ulu zatты Allah Taala uşunday awalda kılgan. Jetimdik bul tuğan, kemçildik emes. Bul Allah subhanahu wa ta'ala'nın tarafından egerde jetim bala bugün dagı hareket kılıp bilimge, jakşılıkka umtula turgan bolsa, jaratkan Allah'ın özgöçө jardamı olup, jetim emes baldardan jogorу bolot eken. Andan aldıga çıgat eken. Mına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü jetim törölgön. Yani oşunda kanday boorukер bolgon jetimlerge. Kanday kança mehrimin tökkön. Kıskası apası dünyadan ötkөндөн keyin çoğ atası Abdülmuttalip'tin kol aldına gelip al dagı 2 yıldan keyin al ötüp ketedi. 8 yaşta atası gitti, apası gitti, çoğ atası gitti. 8 yaşar bala. Anan bir tuğan avası atası menen bir tuğan Abu Talip özünün uşul gözömölüne tarbiyasını alat tuğanlar. Allah Taala'nın kudreti, insandın jaralığısı. İnsanda Allah subhanahu wa ta'ala ötö nazik, özünün kudretinin, çeksiz boorukерлigi menen jaratkan. 3 karаңгылыкta. Enenин içinde hiç kanday avadağı jok, hiç kanday jarıktık jok. 3 karаңгылыктын içinde özüne jaraşa kaş, baş, bardık söğüktörді, tırmaktardı, muğundardı, öpkö, boor, böyrek, göz degендин bardığın Allah Taala jaratıp, Allahu haliku kulli şey, her bir nersenin jaratıcısı Allah Taala. Tırmağına çeyin bardığın Allah subhanahu wa ta'ala bul enenin içinde şuna jaradı. Kur'an-ı Kerim'de aytat, Allah subhanahu wa ta'ala enenin içinde
кандай кааласа ошондой сүрөт, шекил берет бендеге дейт. Валлади юсаввиру фил архами кайфа яша. Жараткан Алла кандай кааласа ошондой өң түстү үч караңгылыктын ичинде, эненин ичинде Алла Таала берет экен. Бир фарыз туурасында орозо тутуу фарыз Рамазан айда. Бирок эгерде бир адам ооруп калса же сапарда болсо, ага үзүр. Кармабай койсо боло берет, бирок кийин казасын кармап беришлик милдеттүү, фарыз болуп калат, важип. Бир сүннөт туурасында витр намазда кайсы сүрөлөрдү окушлук сүннөт? Насаи шарифте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям витр намазынын биринчи рекетинде саббих исма роббикал а'ла, экинчи рекетинде кул я айюхал кафирун, үчүнчү рекетинде кул хуаллаху ахад окуйт эле. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында жетимди кепилдикке алган киши бейишке кирет. Тирмизи шарифте келет, Ибн Аббас радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кайсы мусулман бир жетимди тамак ашын кепилдикке ала турган болсо, жараткан Алла Таала аны сөзсүз бейишке киргизет. Чоң күнөө, кечирилбей турган күнөө кылбаса эле болду дейт. Ал кайсы? Ширк. Ширк эле кылбаса, ал сөзсүз бейишке кирет дейт. Ким? Жетимдин тамак ашын кепилдикке мойнуна алган киши. Бир күнөө туурасында гыйбат кылуунун азабы. Гыйбат кылуу, гыйбат деп ушакта айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, гыйбат деп эмне айтат? Бир мусулмандын айыбын айтуу. Ошол мусулмандын айыбы бар, жок айта турган болсо, анда жалаа болуп калат. Бирок ошол мусулмандын айыбы, кемчилдиги бар, ошону башка бирөөгө айтсаңыз, ушуну гыйбат деп коет, буну ушак деп коет. Ушунун азабы кандай? Абу Дауд шарифте келет, Анас ибн Малик радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мен качан Мирач кечесине чыкканымда, Мирачта Алла Таала, өзүңүздөр билесиздер, 7 асманды алып барып, бейишти, дозокту көрсөттү. Ошол жерде өтүп баратсам, ушундай адамдардын жанынан өттүм дейт. Тырмактары кыпкызыл платина эмеден экен дейт, жезден. Өзүнүн беттерин тырмап, көкүрөктөрүн жарып, канжалатып, ушундай азаптап аткан экен. Мен Жабраил периштеден сурадым, бул кайсы адамдар? Ушундай азапка душар болгондор. Жабраил периште айтты, бул жашоодо адамдардын этин жегендер. Мындайча айтканда, гыйбат, ушак кылгандар, жана адамдардын абийирин ачкандар дейт мынаке. Демек туугандар, бул өтө чоң күнөө экен. Биз бирөөнү билип билбей туруп айтсак жалаа болуп калат. Эгерде мусулман адамдын кемчилдигин билип, өзүнө айтпастан, оңдогонго аракет кылбастан, башкаларга жайып, абийирин ача турган болсок, туугандар, үстүнөн шылдыңдай турган болсок, мынандай чоң күнөө Куранда Алла Таала айтат, гыйбаттыкы бул өлүп калган мусулман бир тууганыңдын этин жегенди каалай белең? Каалабайсың, жактырбайсың. Кудум ушундай дейт да, мына. Ошондон улам биз туугандар гыйбаттан сактанышыбыз керек. Бизден болуп калган болсо, тооба кылышыбыз керек. Дүнүйө туурасында, дүнүйөнү эле максат кылбаш керек. Таргиб ва тархиб китебинде Анас радыйаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким дүнүйөдөгү жашоону акча табууну эле максат кылып алып, ошон үчүн эле сапар кылып, ошон үчүн өзүнүн жанын курбандык шала турган болсо, жараткан Алла Таала анын пешенесине жакырчылыкты, жокчулукту, ачкачылыкты басып коет дейт. Канчалык тапса дагы ага жетпейт. Канчалык тапса дагы ал тойбойт дейт. Мынакей, Алла субханаху ва таала ушундай кылып каниетти, жана жүрөгүнөн токчулукту алып коет экен да, жыйынтыгында ушундай бир кесепетке учурап калат. Пайгамбарыбыздын медицинасынан талбина менен дарылануу. Айша радыйаллаху анха энебиз ооруп калганда, Айша энебиз ооруларга талбина кылып бергиле деп буйрук берет эле. Жана айтат эле, мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан уккамын, талбина бул адамдын жүрөгүнө рахат жеткирет, жана көңүлүн ачат деп. Талбина деген эмне десе, арпаны жанчып, талкандап, жана ага кичине бир эме кылат экен, сүткө бышырат экен дагы, таттуу болсун деп бир аз бал кошуп коет экен. Ушу талбина болот экен.
Ушул аябай пайдалуу деп мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинен. Кур'ан-ы Каримдин насааты Кур'анда Алла Таала айтат: "Эгер силер бир маселеде талашып кетсеңер, анда чечүүчү кылып Алланын элчисинин өкүмүн тандагыла. Эгерде силер ыйман келтирген болсоңор, бул силер үчүн өтө жакшы. Алланын элчисинин чечими адилеттүүлүккө жана ынтымакка алып келет тугандар. Жараткан Алла Таала баарыбыздын айткан, уккан маселебизге амал кылып, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim.